आइए कलाम खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएं। कलाम खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने मुझे ये तौफीक दी कि मैं कलाम खुदा को आप सबों की जिंदगियों में उतारने की कोशिश करूं, और आप सबों को तौफीक दी कि आप इस कलाम को अपनी जिंदगी में उतरने के लिए यहाँ पर लेके आए हैं। उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और एक छोटा सा सवाल पूछकर फिर हम मजीद सीखना शुरू करेंगे। और सवाल ये है कि पिछली दफा कौन सा कलाम सुनाया था, वो हवाला मुझे आप लोगों से सुनना है। मैंने कहा था मैं अगली दफा सुनूंगा। कितने लोग पिछली दफा मौजूद थे? हाँ, सारे नहीं औखा बड़ा यानी सोटी की था मेरी। सही गल है, मैं बना अगली दफा नहीं दस्से ना भी आ गया। अगली दफा सोटी बना के रखनी है तुसी। अगली वादू पईयां है कहो तो मैं बनावा। चलो बनानी पैनी अगली दफा से। मैंने पिछली दफा जब कलाम सुनाया, उसके बाद मैं जब लास्ट टाइम आया था तो मैंने कहा था कि अब आपको याद होना चाहिए, पिछली दफा गलती हो गई कि आप लोग मत्ती की अंजील छठे बाब की 16वीं से 18वीं आयत वाला हवाला भूल गए। ऐसा था ना? फिर मैंने कहा था कि अब नहीं भूलना चाहिए। अब आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये आपको याद होना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? नहीं अगला ही पूछ रही हूँ। अब पिछला तो मैं तुम दसे है, पिछला याद हो गया थानू की सी? मत्ती दी अंजील 6वां बाब उनकी 16वीं आयत तो लेके 18वीं आयत तक। ते हुण जेड़ा पिछले एतवार आपां सिक्ख्या सी वो सी तीतुस दा खत उनके 3रे बाब दी पहली आयत। सारे बोलो इको बारी, तीतुस दा खत। पिछले भी सारे बोलणगे उच्ची आवाज च, तीतुस दा खत। पिछों आवाज नहीं आई यार, इसलिए तुहानू याद नहीं रहंदा। तीतुस दा खत उनके 3रे बाब दी पहली आयत। उत्थे लिखिया है, हाँ हुण मैं दसना तुहानू की लिखिया है। फिर पिछली आयत भी पढ़ांगे ते नाल ही उनदे एक होर अगली आयत भी पढ़ांगे। ते मैं कहा सी इत्थों ही आपां मजीद अगे सीखांगे। यार आप ना उठ के इधर आ जाओ, शाबाश। आप वाइट शर्ट वाले इधर आ जाओ। आप जो कोई बोला ना तो इधर से उठा देना, खामोशी से आप खुदा का कलाम सुने। तीतुस दा खत 3रे बाब दी पहली आयत है। उत्थे लिखिया है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद करवा दे कि हाकमां ते इख्तियार वालियां दे ताबे रहना है। की करना है? ताबे रहना है ते ਉਹਨਾਂ दे हुक्म नू मनना है। ते ਉਹਨਾਂ दे हुक्म नू मनना है ते हर एक नेक काम करन दे विच हमेशा पहल करन दी कोशिश करनी है, हमेशा खड़े रहना है। खुदावंद दे कलाम पढ़िया जाना, सुनिया जाना ते कबूल किया जाना साडे सारे लिए बाइस बरकत होए। उच्ची आवाज से कहांगे आमीन। असी इस आयत दियां पहलियां 2 चीज़ां नू सीख लिया सी ते ओ सी हाकमां ते इख्तियार वालियां दे ताबे रहना है। ते इख्तियार वाले किहड़े ने? जिहड़े खुदावंद दा कलाम लैके तुहाडे कोल आंदे ने। गल्लां कर लो, 2-4 मिनट देना तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ। नहीं बाबू संदू दे कलाम नहीं गल्ला। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? क्योंकि खुदा ने एक स्पेशल इख्तियार दिता ना उन्होंने। बाइबल दसदी है कि जिन्हें उन्होंने कबूल किया, खुदा ने उन्होंने इख्तियार दिता कि वह बीमारां ते हथ रखन ते बीमार ठीक हो जान। उन्हें कहा कि वह बदरूआं नूं डांटणगे ते बदरूआं निकल जाणगियां। उन्हें कहा कि वह हर तरह की अबलीस की कुदरत ते गालिब आणगे। ये अथॉरिटी है जिहड़ी लैके असीं तुहाडे कोल आने आ।
ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਵੇ। ਕੀ ਕਰੇ? ਤਾਬੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਦਰੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਪਾਦਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖਾਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਬਸ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਦਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ फिर उन्होंने हुक्म मनना है, तो फिर लिखा है हर नेक काम करने के लिए मुस्तैद रहें, यानी कि हर नेक काम करन दी पहल करन दी कोशिश करनी है। हुण है तुहानूं जिहड़ा ना मैं मिसालां दे नाल चीज़ समझाउण दी कोशिश करांगा। मिसाल के तौर ते नेक काम जिहड़े चंगे काम जिन्हों असीं कहने आ। चंगे कामां दे पता ने किहड़े-किहड़े ने? मतलब तुहाडा पड़ोसी जिहड़ा है भूखा है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਾਫਰ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਆ ਨੇਕ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? नेक काम चंगा काम करन च पहल करन दी कोशिश करनी है। चंगा काम करन च पहल करन दी कोशिश करनी है। हुण चंगे काम जड़े ने तुहाडे इर्द गिर्द करन वास्ते बड़े पे होए ने। कोई तुहाडे तो नाराज है ना, तुहाडे तो नाराज है, तुहानू लगदा है कि मेरे तो नाराज है, लेकिन अगर मैं जावां ते ओनू मना लवां ते ए चंगा काम है। चंगा काम है कि बुरा काम है? चंगा काम है। ते बाइबल कहती है तेरा काम बनता है कि तू इस चंगे काम नू करन च पहल कर। ए ना सोच के ओ मेरे कोल आवे ते पहले माफी मंगे या मैनू मनाने की कोशिश कर। तू ओंदा इंतजार ना कर, तू पहल कर, तू पहले उनके कोल जा ते ओनू मनाने दी कोशिश कर। इसलिए बाइबल च लिखा है कि कलीसिया दे कोल जा ते कलीसिया नू दस जाके कि चंगा काम करन च पहल करन, चंगा काम करन च पहल करन। हुण मैनूं ये दसो इंज करदे हो कि नहीं करदे? हेलो बेटा, बैठ जा नीचे, इधर ही बैठ जा, नीचे बैठ जा, सोटी दे यार मेरे, आराम से आराम से। ये काम करदे जी कि नहीं करदे? ईमान नाल ते जरा सच्चाई बोलना। नहीं करदे? बोलदा ही नहीं प्यार नहीं बोलते, मतलब खामोशी का मतलब ना होता है, मतलब नहीं करते। कदी कदी करने भी है। चलो कदी कदी भैन कर दी तेरी जोरदार ताली बजावांगे। ते मैं चाहना वा कि ए जोरदार तालियां जड़ियां तुहाडे सारियां लई वजन करन, हर रोज वजन करन ते हर एतवार नूं वजन करना जो मैं आके वो चीज़ां पूछा जड़ियां बाइबल के मुताबिक ने। बेटा हेलो, इसको उठाओ यहाँ से, इसमें से निकलो पीछे, बल्कि अंदर चले जाओ, बच्चों पीछे चले जाओ, बस इधर बैठो, पीछे चले जाओ जो शोर कर रहे हैं। इधर बैठो। हाँ जी, अच्छा नहीं करते, लेकिन अज असीं की सीखने आ? चंगा काम करन च पहल करनी है। की करनी है? पहल करनी है। तुहानूं पता है बाइबल च लिखिया सुलह कराने वाला मुबारक है, सुलह कराने वाला मुबारक है। अगर मेरे च ते भाई सैमुएल दे विच लड़ाई है, हुण उन्हां च भी बड़ी अना है ते मेरे च भी बड़ी अना है। मैं सोच रहा कि वो मेरे को पहले आवे ते वो सोचते ने कि मैं उनके को पहले आवां। हुण ना तो मैं उन्हां कोल जा रहा सुलह करन लई ते ना ही वो मेरे कोल आ रहे ने।
लेकिन तीसरे बंदे ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੇ ਨੇ तीसरे बंदे ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ तीसरे ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਰਕਤ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਸੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੱਡੇ ਕਰੂਸਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗਿਰਜੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੇੜਿਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਿਲਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੋ बोलो खुदाबंद यीशु मसीह की आइए जोरदार ताली बजाएंगे हालेलुया ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਸਲਾਮ ਜੀ ਸਲਾਮ ਮਾਂ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਲਾਮ ਆਂਟੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਸਲਾਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਦੁਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖ ਤੇ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਜੋ ਸਲਾਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਛੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਾ
4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ 2-4 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ 2 ਘੰਟੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਲੋ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਲਾਮ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਰਸਮ ਕਰੋ ਤੇ ਵਜਾਓ ਕਲਾਮੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਬਜਾਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ।